students. Today let's see the COA, Computer Organization and Architecture second unit, that is instructions and instruction sequence. So a computer perform its task ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೇನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಮೆಮೊರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, read AB, C is equal to A plus B. So and then write C. So A is equal to 10, B is equal to 20. So this is your program. So instruction. So this is program. Program is called as collection of instructions. Means ಈ ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವ ಫಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ we have to read the two variable value and then we have to add that variables value and then store that result in the memory. Okay, so ಈ ತರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಬರೀತೀರಿ. ಓಕೆನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಬೇಸಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಅಡಿಷನ್, subtraction or reading from keyboard. So this instruction will tell the processor to read the values from the keyboard. This instruction will tell the processor to add the numbers. So this instruction will tell the processor to store this value in the memory. Means one instruction will tell the processor to perform some operations. Okay, so computer should have instruction to perform 4 types of operations. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ operations ಅದು perform ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ by using instruction. So first is data transfer. Data transfer between memory and processor. Between memory and processor register means data transfer ಆಗುತ್ತೆ between memory and the processor. Okay, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ? ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಟು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಟು ಮೆಮೊರಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ arithmetic and logic operations on data. Arithmetic operations means addition, subtraction, like this. Logical means comparison operations. So data ಏನು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಆ ಡೇಟಾ ಮೇಲೆ arithmetic ಮತ್ತೆ logical operation perform ಆಗುತ್ತೆ by using instructions. Okay, and then program sequencing and control. Program sequencing and control. Program sequence ಆಗುತ್ತೆ one by one, program sequencing and then control of the program by using instruction, and then at last IO transfers. IO transfer means input output devices. IO means input and output. The data is transferred from input to output device or output to input devices. So ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? instruction are used to perform these operations. Means data transfer between memory and the processor, and then arithmetic and logical operations, and then program sequencing and control, and then IO transfers. Okay, so these are all the some operations listed. Okay, so next is to illustrate the operation. Means ee operation na perform madake 2 types of notations irutte. So instructions alli 2 types of notations irutte. So first one is to do these operations, 2 types of notations are there. First one is register transfer notation. So register transfer notation. So this is also
Okay, we identify the memory location by a symbolic name in uppercase alphabets. So now location address na find out ಮಾಡ್ತೀವಿ, means this is one location. So ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ num, okay, and then table. So these are all the what? These are all memory locations. So ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೆಮೊರಿ, ಲೊಕೇಶನ್ 1, ಲೊಕೇಶನ್ 2, ಲೊಕೇಶನ್. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ನೇಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲೊಕೇಶನ್ n, num, ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಈ ತರ ಲೊಕೇಶನ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀತೀರಿ. ಮೀನ್ಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಸೊ ಈ ನೇಮೇ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ, ಲೊಕೇಶನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ indicate mark. Means these are all the address of the locations. Okay, instead of actual address ye ನಾವು 1000 to 2000 ಅಥವಾ 100 200 ಕೊಡ್ತೀವಿ, instead of that we are using the letters for the address. So location n, num, table are the address of the particular location. Okay, so processor register are indicated by the uppercase alphabets. So processor register ಹೆಂಗೆ R1, R2, R3, R4 ಈ ತರ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So capital R, so and then numbers. Okay, so processor register means already I told, in the processor registers are there to store a small amount of memory, means that is called as temporary memory. So ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಹೆಂಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, R1, R2, R3, R4 like this up to Rn. Okay, ಸೊ ಮೆಮೊರಿನ ಹೆಂಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ ನೊಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ನೊಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಆರ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಒ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ನೇಮ್ಸ್. ಐಒ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಡೇಟಾ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಬಫರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು, ಮೆಮೊರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ R1, R2, R3, R4. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಗೆ ಏನಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಡೇಟಾ ಇನ್. ಇದು ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಔಟ್ ಬಫರ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಲ್ಲಿ R1, R2, R3, 4 ಫಾರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡೇಟಾ ಇನ್, ಫಾರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಔಟ್ ಬಫರ್. So for what? These are all used in memory transfer, register transfer notation. Okay, so the contents of a location is denoted by placing the square brackets around the name. So in location n ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಏನಂತ ABC ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಲೊಕೇಶನ್ n ಅಂತ ಮಾತ್ರ, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಲೊಕೇಶನ್ n ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ರೀಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೀಬೇಕು. ಆವಾಗ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್. ಸೊ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಲೊಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ABC. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಿದು ಜಸ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಬಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕೊಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ RTN expression always denotes a value and the left hand side is the symbolic name where the value is to be stored. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಇದನ್ನ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತ, ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ನೊಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬರೆಯೋದಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೊಟೇಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿರೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ನೊಟೇಷನ್, R1 and then so location n. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೊಕೇಶನ್ n. ಸೊ ಲೊಕೇಶನ್ n ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ, ABC ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಡೇಟಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಲೊಕೇಶನ್ n ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಅಡ್ರೆಸ್, ಬಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ನೇಮ್, ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, right hand side represent the value. Okay, right hand represents the value and the left hand side is the symbolic name where the value is to be stored. So R1 andre register 1 anta. So location of contents, contents of location ಏನು ABC. So ಆ ABC ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ R1 ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, R1 ಒಳಗಡೆ ABC ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ.
register 1 means we are moving the contents of location n to the register 1. Okay, this is the left hand side is destination and right hand side is source. Okay, the operation transfer the contents of memory location n into the processor register R1. Okay, but the previous value of R1 is lost. For example, R1 ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ 10 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಬಟ್ ನೀವು ಲೊಕೇಶನ್ n ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ABC ಅದನ್ನ ನೀವು R1 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿ ABC ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. So R3 is here we are using the arrow mark symbol. So right hand is value, left hand side is where the destination, the value is to be stored. Okay. So and then R1 plus R2. Okay. R1 ಅಲ್ಲಿ for example 10 ಅಂತ ಇದೆ. R2 ಅಲ್ಲಿ 20 ಅಂತ ಇದೆ. R3 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು 5 ಅಂತ values ಇರುತ್ತೆ. But R1 within the square bracket means contents. Contents. What is the content of R1? 10 plus what is the content of R2? 20. So ಇದನ್ನ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ 30. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು? R3 ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಗೆ. So means we have to add the contents of R1 and R2 and the result will be stored in R3. So R3 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 5 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ 30 ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so this is about the register transfer notation. So next, second notation is assembly language notation. Assembly language notation. So in the assembly language notation, in RTL ನಲ್ಲಿ ನಾವು arrows ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ arrows ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? No. So instead of that we are using the assembly language notation. Here they will use some English words. For example, mnemonics. Mnemonics ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. For example, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು R1, so ಈ ರೀತಿ ಲೊಕೇಶನ್ n ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ to move the contents of the location n to the register R1. But here we are writing this as some English words. For example, move. So this is the mnemonic, means move and location n comma R1 means moving the contents of location n to the R1. Here first we are using the operation name, some mnemonics. So here first one is source, second one is destination. Okay, means we are moving the contents of location n to the R1. Okay, so allenittu R1, sorry R3, R1 plus R2 alva register transfer notation alli means we are adding the contents of R1 and R2 and storing the value in result value in R3. So here we are using the mnemonic. For example, add. So first time barutte source, right? Source, which is the source? R1, R2 and then R3 means we are adding the contents of R1 and R2. The result will be stored in R3. So last ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು destination, first ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ source ಆಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ assembly language notations ಅಲ್ಲಿ. So register transfer notation ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ arrows ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ assembly language notations ಅಲ್ಲಿ we are using mnemonics. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ assembly language ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ನೋಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೋಟೇಷನ್ಸ್ ಬಂತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ mnemonics and then source and then at last the destination will be there. Okay, so this is assembly language notations. Two types of notations: register transfer and assembly language notations. Okay, next let's see the types of instructions.
ಸೊ ಎಷ್ಟು ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ದ two variables value a and b, assign the sum to the variable c. Okay, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ a ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯಬಲ್ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ c ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ RTL ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ ಇದನ್ನ? c is equal to a plus b. Means we are adding the contents of a and b and store the value in c ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಬಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೋಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ add a b c ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಸ್ 3 address notation. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ 3 address instruction. 3 address instructions ಅಂದ್ರೆ 3 addresses ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಪರೇಷನ್ source 1, source 2 and then destination. Okay, 3 address ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. 3 ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. source 1, source 2, destination ಅಂದ್ರೆ 3 addresses ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ? 3 address instructions ಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ ನೇಮ್? ಆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ source 1 ಯಾವುದು? a and then source 2 b. ಸೊ destination ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕು? c. add a b c. so this will add the contents of a and b and the result is stored in destination. So destination andre c alva. So this is 3 address instruction. Means here we are using 2 sources and 1 destination. 3 address na use ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ? 3 address instructions ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. So next second type is 2 address instruction. Second type is 2 address instructions. So here we are using only one source. Operation source and then destination. Source and then destination. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? source ಮತ್ತೆ destination ಎರಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ? 2 address. For example a ಮತ್ತೆ b ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 3 ಅಡ್ರೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? b ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ c ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಏನಿದೆ? a is equal to 10, b is equal to 20, c is equal to 5 ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಫಸ್ಟ್ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ c ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಮೂವ್ b, c. ಸೊ 2 ಅಡ್ರೆಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಸೊ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸಿ ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು? 20 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು? 20. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಡ್. ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎ ಬಿ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಎ ಸಿ. ಸೊ ಎ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಡ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ. The result will be stored in destination. So a value ಏನಿದೆ? 10. So b value ಏನಿದೆ? 20. So c is equal to 30. So ಈ ರೀತಿ add a c ಎರಡೇ ಇದ್ದಾಗ it will add the contents of a and c. The result will be stored in destination. Which is the destination? c. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು a b value ನ add ಮಾಡಿ c ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ here we are using 2 address instruction ಅಲ್ವಾ? 2 address instruction ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ we are moving the contents of b to the c and then we are adding the contents of a and c. The result is stored in c. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು? c. ಅವಾಗ c ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 30 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ c ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 2 ಅಡ್ರೆಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಓಕೆ.
Next is one address instruction. One address instruction. Here operation source or destination ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ source destination ಇರ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ source or destination ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ source destination ಎರಡೆರಡು ಇರಲ್ಲ. ಸೊ source ಅಥವಾ destination ಅಂದ್ರೆ one address ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ one address instruction ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒನ್ ಆಪರೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದರ್ ಆಪರೆಂಡ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಲ್ವಾ ಏನೇ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆಪರೆಂಡ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಅದರ್ ಆಪರೆಂಡ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಬಿ ಎ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಮೂವ್ ಎ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಟೂ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಬಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಒನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಮೂವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ಗೆ. ಅದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಏನೇ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಎ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಒನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಲೋಡ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 10, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 20. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೋಡ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ಗೆ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ 10 ಅಂತ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಡ್ ಬಿ. ಆಡ್ ಬಿ. ಸೊ ಬಿ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್. ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ 10, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಜೊತೆ ಆಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 20 ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 30. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದೇ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೊ 30 ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಸಿ. ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ಟೋರ್ ಸಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿ ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ, ಅದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಜೊತೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 30. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಸೊ ಒನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಏನೇ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಜೊತೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್. ಓಕೆನಾ. ಆಡ್ ಬಿ. ಬಿ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಜೊತೆ. ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಏನಿತ್ತು 10 ಇತ್ತು. ಸೊ 10 ಪ್ಲಸ್ 20 ಏನಾಯ್ತು 30 ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಸಿ. ಸೊ ಸಿ ಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಸಿ ಗೆ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ zero address instruction. So fourth one, zero address instruction. So zero in this case, location of all operands are defined implicitly, means the operations are stored in structure called push down stack. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಲ್ಲ, zero address. 3 address ಅಂದ್ರೆ source 1, source 2, destination ಇತ್ತು. 2 address ಅಂದ್ರೆ source destination ಇತ್ತು. 1 address ಅಂದ್ರೆ source or destination, it will do the operation with accumulator. But 0 address ಅಂದ್ರೆ address ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಏನೇ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತದು, in the stack. Okay. So these are all the types of instruction: 3 address, 2 address, 1 address and 0 address instruction. Understood what is instruction? And there are 2 notations to write a operation for the instruction. So register transfer notation, assembly language notations, and then types of instruction: 3 address, 2 address, 1 address and 0 address. Okay. So in the next class, let's see the instruction execution, sequence of instructions. So ivatte just instructions. In the next class, let's see the instruction sequencing. Okay. Thank you.